Good morning, children. In the previous class, I completed the lesson 2.2, right? Black Beauty, and already PDF file was sent. Okay, and the remaining grammar point I sent in the PDF file already. So you have to write as well as in your CW and in your textbook also. You have to complete in your textbook and CW. Okay, in the page number 50 and 51. Okay, so now we will move to next lesson. So next lesson is 2.3, the man who killed my dog. The man who killed my dog. Okay, so whose dog and who killed, why he killed, how he killed. So we will see in this lesson. All of you open your textbook, page number 53. Okay, so the man who killed my dog. Some people drive very recklessly. They hit someone while driving, but never stop to help the victim. Such drivers are called hit and run drivers. Here you all read the story of a person whose dog named Whitney was killed by a hit and run driver. The man knew nothing about the driver, but he decided to write him a letter through a newspaper. Here is what he wrote in his letter. Okay, so what happened? Okay, what happened? Some people drive very recklessly. So recklessly means what? Carelessly, not caring about result. Okay, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ರಶ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, so they don't know about what will happen if something will if something accident or someone will come near or front on the ಗಾಡಿ means what will happen. Okay, if someone will injure, they will not think anything. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹಿಟ್ ಸಮ್ವನ್ ವೈಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ while they are driving, if they will did some accident or they will do any problem or any accident or any scrap means they will not stop. Those are who are driving a car or a vehicle, no, they will not stop. Okay, like that only they will go. So victim means what, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ನೋವಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿಲ್ಸುದೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಸುದಿಲ್ಲ? ಇಫ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ police will come and arrest them. Okay, because you did what accident, so you have to be punished means they will carry to them in the hospital, in the police station. For that care, okay, they will not come to us to help the victim. Okay, help ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಗುದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು. Such drivers are called hit and run drivers. See here, such drivers are called hit and run. Hit and run ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗುದ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಯಾರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಆ ತರ ಅವರನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್. ಓಕೆ, here you all read the story of a person whose dog named Widdy. Okay, ಅದರ ನೇಮ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಂಡಿ. ಓಕೆ, ವೆಂಡಿ. his name is ವೆಂಡಿ. ಆ ವೆಂಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡಾಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತಂತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಓಕೆ, was killed by hit and run driver. Not only hit, and it's that dog was killed by that hit and run driver. ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಆ ನಾಯಿನ ಅಥವಾ ಡಾಗ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಡ್ರೈವರ್. ಓಕೆ, ಅದ ಏನ್ ಮಾಡಿದವನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ನ್ಯೂ ನಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಬಟ್ he decided to write him a letter through a newspaper. But the owner of that dog, okay, he don't know about the that driver who killed his dog. No, he don't know about that driver. Who is he?
Okay, why he killed, how he killed, nothing he don't know. But also he wanted to write a letter through the newspaper. ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಬರಿತಾನೆ. ತನ್ನ ನಾಯಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಯಿಸಿದ್ರು ಏನಂತ ಲೆಟರ್ ಬರಿತಾನೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಯಾರು ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಯಾರು ಆ ನಾಯಿನ ಅವರು ವೆಂಟಿನ ಯಾರು ಕಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ತರ ಬರೀತಾನೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ ಸರ್, ಐ ಹೋಪ್ you were going somewhere important on Tuesday night. That was why you drove so fast down the road. Perhaps we would feel better if we could imagine that you were a doctor rushing somewhere to aid somebody's pain. We would not feel so bad if we could think that the life of our dog went to shorten someone's suffering. Okay, so in ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ನಾವು ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಡಿಯರ್ ಸರ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ somewhere important on Tuesday night. ಆನ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನೈಟ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ವಾಸ್ why you drove so fast down the road. ಬಟ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಗಾಡಿನ ಏನೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿ ವುಡ್ ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ವಿ ಕುಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಯು ವರ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶಿಂಗ್ ಸಮನ್ ಟು somebody's pain. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು? ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಇದೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಶ್ ಅಂಡ್ the crowd they will clear and they will go immediately and they will take a action toward that victim. Okay, so like that only, if you will do like that means if in case okay ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀನು ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರಶ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಅದು ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು. We would not feel so bad if we could think that the life of our dog went to shorten someone's suffering. So what he is telling, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಡಾಗ್ ಏನಾಯ್ತು, ವೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಹೋಗಿದೆ, ಏನ್ ಹೋಗಿದೆ? ಜೀವ ಹೋಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಯಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಓದುತ್ತೇನೋ ಆ ತರ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಎದ್ದಿದ್ರೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಶ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೌಡ್ ಅನ್ನ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗೂ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ನಾಯಿನೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಕಳ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೆಂಡಿನೂ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, all that we saw of you on that Tuesday night was your car shadow and its jumping tail lights. You saw the dog and stepped on your brakes. You felt a thump. Did not you? You heard a yelp and then my wife screamed. But what excellent reflexes you have got. You had both the yelp and the scream. Then at once you jumped on the accelerator and got out fast. Okay, all that we saw of you on that Tuesday night was your car shadow and its jumping tails lights. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಲೆಟರ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರು ಬಹಳ ಮೇಲ್ ಜಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಾರಿನ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕಾರಿನ ನೆರಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಮೇಲ್ತನಕ ಜಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನೈಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಶಾಡೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಂಪ್ ಟೇಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು,
ಹಿ ಡಿಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೌದಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಜಂಪ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ, ರೋಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜಂಪ್ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ರೋಡ್ ಜಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಏನು ರೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಮತ್ತೇನ್ ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಕಾರು ಮೇಲ್ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಡೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ಸಾ ದ ಡಾಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದಿ ನೀನು, ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ when you are coming on the in that car, when you saw a dog, you stepped towards your what brake ಹೌದಲ್ಲ, ನಾವು ಪಟ್ನೆ ಏನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ನೀನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಯು ಸಾ ದ ಡಾಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೇಕ್. ನೀನು ನಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಡಾಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ಥಂಬ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯು, ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನ ನಿನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ಅ ಥಂಬ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಯು, ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ, ನೀನೇನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಥಂಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಹಿಟ್ ಅಥವಾ ಹೊಡೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಟಚ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೋ ಟಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಏನೋ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತರ. ಓಕೆ, ನಾನೇನೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಹಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿ ತರ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. ಓಕೆ, ಹಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗುದು, ಗುದ್ದೋದು. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನೋ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತರ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. ಓಕೆ, ಯು ಫೆಲ್ಟ್ a thumb did not you, what you think, what you felt, what is hit, no, that is not me. ಏನೋ ಒಂದು ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು. ಯು ಹರ್ಡ್ ಅ ಯೆಲ್ಪ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಯು ಹರ್ಡ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕೂಗೋದು. ಓಕೆನಾ, ಹೆಲ್ಪ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುದು, ಆ ಕೂಗೋದು ನೀನು ಕೇಳಿದೀಯಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜೋರಾಗಿ ಚೀರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ you have got, you heard both the yelp and the scream. ಓಕೆ, ಅದು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿ ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ದಟ್ happen naturally in response to someone. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದೆಮ್, ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹೌದಲ್ಲ. like that only, extremely what you did, extremely you turn and you saw, ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಏನ್ ಮಾಡಿದಿ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಯಾರೋ ಕೂಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಎಲ್ಪ್ ಅಥವಾ ಆ ಕೂಗಿನ ಸೌಂಡ್, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕಿರುಚೋ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ನೀನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಥವಾ ನೀ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್, ಯು ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಸೌಂಡ್. ಓಕೆ, and heard the sound of yelp and a scream, then at once you jumped on the accelerator and got out fast. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು, ಆದ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ಸಲ ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಅಥವಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದಿ, ನೀನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಗಾಡಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೂಗ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರೋ ಮನೇಲಿ ಜಗಳ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಮನೇಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರೋ ವಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಹೌದಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಾಗ್ತೀವಿ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈ ಡಿಡ್, ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಹರ್ಡ್ ದಟ್ ಎಲ್ಪ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ವೈಫ್, ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್, ಈ ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಗಾಡಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಲೇಟರ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಗಾಡಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸರ್, ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಟು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ದ ಥಂಬ್ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಗೇವ್ ದ ಎಲ್ಪ್. It was our Wendy, a 6-month-old Basset puppy, lovely white coat with brown and black marking, and sorry,
aristocrat with 12 champions, among her 4 bears. How she clowned and cheered. How she loved people and children and the other dog. Okay, ನೀನು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದಲ್ವಾ, ಬಟ್ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ಬಾದರ್ ಟು ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ, ಸೊ ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ದ ಥಂಬ್ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಗೇವ್ ದ ಎಲ್ಪ್. ಥಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಥಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಿಟ್. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ನೀನು ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿದ್ಯಾ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, who gave the help? It was our Wendy, a 6 month old basset puppy. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆಂಡಿ. ವೆಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, 6 month old, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಏನು ನಾಯಿ ಮರಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಸೆಟ್ ಪಪ್ಪಿ. ಪಪ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಮರಿ. ಬ್ಯಾಸೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಗ್ಸ್, a long body and a long ears. Okay, the basset means what, that dog have a sharp legs. Okay, sorry, short legs and a long body. Okay, ನೋಡಿದಿರೋದಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೇಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಂಗ್. ಕಿವಿನೂ ಕೂಡ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು, ಬ್ಯಾಸೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಒಂದು ತಳಿಯ ಡಾಗ್ ಅದು. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ 6 month old Wendy puppy. Okay, lovely white coat with the brown and black marking, and he is telling that color is a very lovely white color and a lovely white coat with brown. Okay, brown and a white coat it have a and a black marking. ಮತ್ತೆ ಏನಂತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ನನ್ನ ವೆಂಡಿ ಅದನ್ನ ಪಪ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ aristocrat with 12 champions. So aristocrat means of very high breed. Okay, ನಾವು ತಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ತಳಿ ನಾಯಿಗಳು ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮುದುವಳ ನಾಯಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಊರು ನಾಯಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜೂಲಿ ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಬ್ರೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ತಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈ ಬ್ರೀಡ್ ಡಾಗ್. ಓಕೆನಾ, with the 12 champions, with the winners in a competition. 12 champions ಅಂದ್ರೇನು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಡಾಗ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರೋದಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಂತ ಡಾಗ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು, 12 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ವೆಂಡಿ. ಅಮಾಂಗ್ ಹರ್ 4 bears, and in those family who lived long with ago. ಸೊ ಏನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಳಿ ಇತ್ತು, ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಂದು ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಅಥವಾ ತಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. How she clowned and chased, how she loved people and children and the other dog. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅದು ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, behaved very likely or orderly, how the master will tell, no, like that only. ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಯಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಸಿರೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೋತದೆ. ಸೊ ರನ್ ಅಥವಾ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಏನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಏನ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೇಸ್ ಅಂದೇನು, ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ರನ್ ಓಡ್ತಿತ್ತು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ರನ್ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ 12 ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೀಪಲ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಅದರ್ಸ್ ಡಾಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ನಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಕಶ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಬೊಗಳುದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಅವನು ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ class we will continue that lesson into next. Okay, so here he is that whose dog is there, no, so means the owner of a dog, Wendy na owner ಅಥವಾ Wendy na master ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. Okay, who killed his dog, no, for that person he is writing a letter through the newspaper. Okay, you don't know how you killed my dog. Okay, ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ ರಶ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸಿದ್ಯಾ,
ಮುಂದೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಕೂಗು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಡತಿ ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸ್ ತರ ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗುದ್ಕೊಂಡು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಟ್ ಅವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೈ Wendy. Okay, 6 month old Wendy. It have a what championship, and it is a very rare what breed and a ancient breed. Okay, and it loves to other animals and not only human being, other animals also ಅಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Okay, so here I will conclude. You have to what write meaning. So here first dialogue box 53 and second dialogue box 54 ಅಲ್ಲಿ meanings ಯಾವ್ದಲ್ವಾ, that means you have to write. Okay, read and write the given meanings in page number 53 and 54. Okay, 53 ಮತ್ತೆ 54 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದ್ಕೊಂಡು SW ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.